Hello, good morning, dear students. In previous lecture, we started the chapter number 7, AC current, and we discuss about the average power. The P is equal to 1 by 2 Im square into R. From this, RMS is equal to Im upon under root 2. જ્યારે સર્કિટમાંથી કોઈ કરંટ પાસ થાય છે અને એ કરંટ IRMS કહેવાય અને કોઈ સર્કિટનો સોર્સ વોલ્ટેજ છે એને VRMS કહેવાય. ઓકે, એન્ડ વી ડિસ્કસ અબાઉટ ઓનલી જસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ કનેક્ટેડ ટુ ધ સર્કિટ. એટલે સર્કિટમાં ખાલી કોણ છે? રેઝિસ્ટન્સ છે. ઓકે, ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર આપણે જોડ્યું નથી. નાઉ સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ ફેઝર મેથડ. Okay, this method is very easy. Just we have to understand its position, voltage and current. Okay, now phasor method discuss કરીએ એ પહેલા હું અહીંયા ફિગર ફરીથી દોરી લઈશ. This is the source voltage AC, here the resistance R. When the resistance R is connected in the battery, at this time V and I is at same phase. એટલે V અને I છે એ બંનેના ફેઝ કેવા હોય છે? ઇક્વલ હોય છે. ઓકે, નાઉ I want to draw the phasor for resistance. તો કઈ રીતે દોરશું? તો બહુ સિમ્પલ છે. Y and X axis લઈ લઈએ. ઓકે, and here અહીંયા આપણે બંનેના ફેસ ડ્રો કરી લઈએ. and we know that this is just like okay. Here we drew the line for the voltage, and here we drew the line for current, and this is VM and this is IM. Okay, yes, the simple, this called is phasor method. Phasor method નો યુઝ એટલા માટે કરીએ છીએ કે જ્યારે ઇન્ડક્ટર કનેક્ટ કરશું, જ્યારે કેપેસિટર કનેક્ટ કરશું ત્યારે વોલ્ટેજ અને કરંટ વચ્ચે કંઈક ફેઝ ડિફરન્સ આવશે. તો એ ફેઝ ડિફરન્સને આપણે દેખાડવું હોય, ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય, તો વી વિલ યુઝ ધ ફેઝ મેથડ. ઓકે, સો હજી અહીંયા સેમ ફેઝ હોય એટલે બંને આ રીતે હશે. ઓકે, હજી આપણે અહીંયા આ રીતે ડ્રો કરવું પડે. ધીસ ઇઝ ફોર ધ વોલ્ટેજ and this is for current. Okay, voltage માટે VM sin omega t and current માટે આપણે લેશું IM sin omega t. Okay, yes, that is very simple, and this is called a phasor method. Both equation is just like V is equal to VM sin omega t, and it is I is equal to Im sin omega t. Phase will be same. There is no phase difference when R is connected to the AC circuit. Okay, now the next topic, when we connect the inductor with AC source, what type of phasor for the voltage and current? Okay, એ આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. એ ડિસ્કસ કરતાં પહેલાં આપણે એની માટે થોડું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરીએ કે બંને વચ્ચે ફેઝ ડિફરન્સ છે તો હાઉ મચ ધ ફેઝ ડિફરન્સ બિટવીન ધેમ? વોલ્ટેજ આગળ છે કે કરંટ આગળ છે? ઓકે, વોલ્ટેજ બિહાઇન્ડ છે કે કરંટ બિહાઇન્ડ છે? એ આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. ઓકે, નાઉ the next topic is
discuss the phasor method when inductor is connected with the AC source. ઓકે, તો આપણે એ ડિસ્કશન કરવાનું છે. સૌથી પહેલા આપણે બંને વચ્ચેનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરશું. ઓકે, only inductor connect with AC source. Okay, AC સોર્સ છે એની માટે આપણે અહીંયા ફિગર આ રીતે ડ્રો કરી શકીએ. This is the AC source and here inductor is connect and this is the Vm sin omega t voltage and it is called VRMS, and here the inductor L, the voltage across the inductor we can write minus L di by dt, that we have to show in chapter number 6. Okay, this is just called back EMF. According to the second law of Kirchhoff, that is we can write Vm sin omega t plus, sorry, here the minus L di by dt is equal to 0. Okay, that is very simple. આપણે across the voltage આપણે બંનેને શું કરવાના છે? This is V, this is VRMS and compare with it and we can write in the form of this. Okay, અને આ બાજુ લઈ લઉં છું di by dt is equal to Vm upon L sin omega t. Okay, di ને સબ્જેક્ટ બનાવી દઉં તો di is equal to Vm upon L sin omega t into dt. Now convert into the current. હવે કરંટમાં કન્વર્ટ કરવું છે. અહીંયા ડિફરન્શિયલ ફોર્મ છે તો I take the integration on both side. Okay, Vm upon L is constant. Here I here the Vm upon L sin omega t નું integration sin omega t upon omega yes અને is equal to અહીંયા આવશે constant. Okay, અને હું બહાર લઈ લઉં છું Vm upon L omega sin omega t plus C. C is constant. When t is equal to 0, at the time t is equal to 0, sin omega t it will be here cos omega t, when t is equal to, अच्छा હું અહીંયા t is equal to શું લઉં છું? 0 લઉં છું. Okay, this is cos omega t. Okay, t is equal to 0, I is equal to 0. Okay, આપણે એવું કહી શકીએ કે I 0 છે. અચ્છા એક કામ કરીએ, આપણે આ કોન્સ્ટન્ટ ન લઈએ, બરાબર ને? આપણે કોન્સ્ટન્ટ નથી લેતા, એમને આપણે કામ કરીએ છીએ, નો પ્રોબ્લેમ. સો હિયર I is equal to Vm upon L omega. આને કમ્પેર કરો, I is equal to Im cos omega t. So this is Im is equal to Vm upon omega L and it will be compared with the I is equal to V upon R. Achha, this is the resistance. But resistance of inductor, it will be shown as the sign of XL. Okay, so XL is equal to omega L and this is called inductive. This is inductive reactance of inductor. This is called inductive reactance of inductor. It is also limit the current
ઇન ઇન્ડક્ટર. એટલે ઇન્ડક્ટરની અંદર કરંટને લિમિટ. અચ્છા, રેઝિસ્ટન્સનું કામ શું હોય છે? વોટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ રેઝિસ્ટન્સ? ઇટ લિમિટ્સ ધ કરંટ ઇન સર્કિટ. તો અહીંયા પણ કરંટને લિમિટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? એક્સએલ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ ઓફ ઇન્ડક્ટર. ધીસ ઇઝ XL. XL is equal to omega L. XL proportional to L and XL proportional to frequency. Frequency change થાય તો XL change થાય, L change થાય તો XL change થાય. It is depend on omega and L. Also we can say it is depend on F. Okay. Yes. તો આપણી પાસે બે ઇક્વેશન તૈયાર થઈ ગયા. એક ઇક્વેશન છે V is equal to Vm sin omega t. તો we know that there is a phase difference between V and I is pi by 2. Okay, is pi by 2. Otherwise we can write I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. Pi by 2 લો તો sin પાછું શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય? cos માં. Okay, and from this equation, અચ્છા ફરીવાર હું અહીંયા V is equal to Vm શું લઈ લઉં? sin omega t. Okay, from both equation we can write the phase difference is pi by 2. Okay, but here the sin omega t and here the in current equation omega t minus pi by 2. એટલે હું એમ કહું કે કોઈ ડિજિટ હોય એમાંથી માઇનસ કોઈ વસ્તુ કરીએ તો ડિજિટ કેવી થઈ જાય? સ્મોલ. જેમ કે 3 છે, -2 કરું તો ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ 1. એમ અહીંયા પણ આ ઓમેગા ટી છે, બરાબર ને? આ શું છે? માઇનસ પાઈ બાય 2. તો વી કેન રાઇટ when the inductor connect with the AC source, at this time current lags then voltage by pi by 2. એટલે એની પાછળ છે, lags behind then voltage by pi by 2. અચ્છા, હવે મારે પાછળ છે, બરાબર ને? તો કેમ દેખાડવું? મારે એને વેવ ફોર્મમાં કઈ રીતે દેખાડીશ? તો વેવ ફોર્મમાં દેખાડવું તો પહેલા આ વોલ્ટેજ માટે તો આપણે આ દોરી જ નાખવાનું, બરાબર કે નહીં? હવે આ છે અને મારે પાછળ દેખાડવું છે કરંટને. કરંટને પાછળ એટલે કઈ રીતે? કે વોલ્ટેજ 0 હોય ને ત્યારે કરંટ મેક્સિમમ હોય, પણ પાછળ પાછળ. એટલે વોલ્ટેજ જો કરંટ મેક્સિમમ બે રીતે હોય, અપ હોય ને ડાઉન હોય. તો આ અહીંયા હું વોલ્ટેજ લઉં છું તો મારે કરંટ અહીંથી શરૂ કરવું પડે. હવે વોલ્ટેજ મેક્સિમમ થઈ ગયું તો કરંટ ત્યારે શું થશે? 0. પાછું વોલ્ટેજ 0 થાય તો કરંટ કેવો થશે? મેક્સિમમ. એટલે આ રીતે પાછળ હોય ને દોસ્તો, તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ. આ 0 છે તો અહીંથી હું શરૂ કરું છું. જો અહીંયા મેક્સિમમ થાય, અહીંયા મેક્સિમમ થાય છે, બરાબર. તો આ 0 થઈ ગયું. પાછું અહીંયા 0 થાય તો આપણે અહીંયા શું લેશું? મેક્સિમમ. પાછું અહીંયા શું થશે? 0. પાછું અહીંયા શું થાય? મેક્સિમમ. This is omega t. This is V and I. તો આ રીતે છે. પાછળ હાલે. આ પહેલા 0 થાય, 0 થવામાં પછી થોડી વાર લાગે, બરાબર ને? બંને વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ પાઈ બાય 2 છે. તો હું કહી દઉં કે બંને ક્વાર્ટરલી T/4 જેટલા પાછળ છે. આ શું છે? T/4. ઓકે, તો વી કેન રાઇટ. અચ્છા, પાઈ બાય 2 T/4 છે તો અહીંયા હું 2 પાઈ વડે મલ્ટીપ્લાય કરું, અહીંયા 2 પાઈ વડે મલ્ટીપ્લાય કરું. કરી શકું કે નહીં? તો 2 પાઈ અપોન T એટલે અહીંયા હું મૂકી શકું 2 પાઈ અપોન 4 ઓમેગા. ઓમેગા અપોનમાં આવશે ને? 2 પાઈ અપોન T છે. ઓકે, આ પાઈ કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, અહીંયા 2 કેન્સલ થઈ જશે, અહીંયા 2 કેન્સલ થઈ જશે. એક સેકન્ડ, આપણે અહીંયા ટી વધે છે કે નહીં? ઓકે, અહીંયા ટી વધે છે અને ઓકે, એક કામ કરીએ, ફરી વાર આપણે કરી નાખીએ. જો પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ T/4. અચ્છા, 2 પાઈ વડે મલ્ટીપ્લાય કરું, 2 પાઈ વડે ડિવાઈડ કરું તો 2 પાઈ અપોન ટી એટલે 2 પાઈ અપોન શું થશે? ઓમેગા ઇન્ટુ 4. ઓકે, એટલે અહીંયા ઓમેગા થઈ ગયા કેન્સલ.
તો ઓમેગાને સબ્જેક્ટ બનાવીએ આપણે, તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અપોનમાં ઇન્ટુ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4, બરાબર. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું આપણને? 1 રેડિયન. એટલે બંને વચ્ચે જે આપણને ઓમેગા મળે છે, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ઓમેગા મૂકી દીધું હોય આપણે તો પણ ચાલે છે. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે છે આપણને? 1 રેડિયન મળે છે. એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઇટ વિલ બી 1 રેડિયન. ઓકે, તો અહીંયા જે બંને વચ્ચે ફેઝ ડિફરન્સ છે ઇટ વિલ બી પાઈ બાય 2, કરંટ લેગ્સ દેન ધ વોલ્ટેજ બાય પાઈ બાય 2. ઓકે, અથવા તો કરંટ બિહાઇન્ડ દેન ધ વોલ્ટેજ બાય પાઈ બાય 2. ઓકે, બિહાઇન્ડ લખીએ. અહીંયા આપણે શું લખશું? બિહાઇન્ડ, અધરવાઇઝ લેગ્સ, બરાબર ને? બેમાંથી કંઈ પણ લખી શકો. તો હવે આપણે વી વિલ ડિસ્કસ about the phasor method when the only inductor connected into the AC source. ઓકે, તો એની માટે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. જો હવે એ ડિસ્કશન બહુ સિમ્પલ છે પણ તમારે સમજવું પડશે. ઓકે, Okay, now the phasor method for the inductor and power. એવરેજ પાવરની આપણે થોડી વાત અહીંયા કરવાની છે અને ફેઝર મેથડ હારે આપણે ડિસ્કસ કરી નાખશું. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં હું ફેઝર મેથડ ડ્રો કરું છું. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. પહેલાં તો આપણે છે ને જે આપણી વેવ્સ માટે આપણે જે ડ્રો કર્યું હતું એને આપણે અહીંયા દોરી લઈએ, બરાબર. કરંટ છે એ આપણે અહીંથી લીધું હતું. કરંટ લેગ્સ બિહાઇન્ડ ધ વોલ્ટેજ. ઓકે, અચ્છા, ચલો હવે આપણે અહીંયા વાત કરી દઈએ. ફરીવાર આપણે અહીંયા મેક્સિમમ વોલ્ટેજ માટે કામ કરશું. તો મેક્સિમમ વોલ્ટેજ હિયર એન્ડ હિયર ધ કરંટ વિલ બી મેક્સિમમ. ઓકે, સો and here this is Im and this is Vm. ઓકે, હજી આપણે એને પાછળ અહીંયા દોરવું પડે તો અહીંયા આને લંબાઈ દઈએ તો this is here and this is we can write it is Vm sin omega t and this is called Im cos omega. ને અહીંયા cos omega t લખો તો ચાલે, બરાબર. this is the phasor. Okay, this is the phasor of phasor method for inductor for current and voltage. Okay, તો આ ફેઝર મેથડ થઈ ગઈ. હવે આપણે ડિસ્કસ કરશું પાવર માટેને. તો મને કહેશો કે એવરેજ પાવર શું થાય when the inductor connected with the AC source. જોઈએ, P is equal to VI, so V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im cos omega t. Okay, so Pim into Vm એને હું બહાર કાઢી લઉં છું એટલે કે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં sin omega t into cos omega t. Now I can take average Im Vm એવરેજ ઓફ સાઇન ઓમેગા ટી. અચ્છા, ટેક્સ્ટબુકમાં કેમ કર્યું છે તમને એ કહી દઉં. એના કરતાં સિમ્પલ મેથડમાં હું તમને કરાવું. ટેક્સ્ટબુકમાં આમ કર્યું છે, જો 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે, 2 વડે ડિવાઈડ કર્યા. ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ 2 સાઇન ઓમેગા ટી ઇન્ટુ કોસ ઓમેગા ટી. ઇટ વિલ બી સાઇન 2 ઓમેગા ટી. ઓકે, આ રીતે કર્યું છે. અને પછી આપણે એનું એવરેજ લેશું તો મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે સ્ક્વેર વગરનું જે ટર્મ્સ હોય ઓમેગા સાઇન કે કોસ, બરાબર ને, it will be always 0 that we discussed in previous lecture. Okay, so average power it will be 0. Inductor જોડો, the power, average power it will be 0, and we can say power loss. This is called power loss will be 0. Okay, so power loss 0 હોય, and at this time when power loss
loss 0, the current flows in circuit is called wattless current, is called wattless. એટલે વોટલેસ એટલે શું કહેવાય કે અહીંયા જે પાવર લોસ છે એ ઝીરો થાય છે ઇન આઈડિયલ કન્ડિશન. સો ધીસ કરંટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ when the inductor connected with the AC source at this time current flow in the circuit is called the wattless current. Okay, so MCQ માટે આપણી માટે ઉપયોગી છે. યસ, હવે આપણે થોડું આ ગ્રાફનું ડિસ્કશન કરીએ. હવે બધા ગ્રાફ ભેગા છે, ટેક્સ્ટ બુકમાં ભેગા જ આપ્યા છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા હું ટેક્સ્ટ બુકમાં ફિગર આપી છે, હું એક ફિગર દોરીશ. ઓકે, આપણને સપોઝ કે ઇન્ડક્ટર આપેલું છે, બરાબર, અહીંથી વાયર આ રીતે જોડેલો છે, inductor just one type of coil. Okay, કરંટ અહીંથી એન્ટર થાય છે, કરંટ અહીંથી બહાર નીકળે છે. સો હિયર ધ પ્લસ એન્ડ હિયર ધ માઇનસ. ઓકે, તો એટ ધ ઇનિશિયલ ટાઈમ કરંટ અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. કરંટ વિલ બી સ્ટાર્ટ હિયર અને વોલ્ટેજ વિલ બી સ્ટાર્ટ હિયર. ઓકે, વોલ્ટેજ આગળ છે, કરંટ પાછળ છે. કરંટને આપણે ઓરિજિનથી લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેમ જેમ ટી ઇઝ ઇક્વલ એટ ધ ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કરંટ વિલ બી 0. ઓકે, બટ જેમ જેમ કરંટ અહીંયા ફ્લો થાય છે, બરાબર ને, આ સર્કિટમાં કરંટ આ રીતે ફ્લો થાય છે. ઓકે, સોરી. ઓકે, તો કરંટ અહીંયા જેમ જેમ ફ્લો થાય છે એટલે આ રીતે કરંટ વિલ બી ફ્લો ઇન ધ સર્કિટ. ઓકે, તો કરંટ વધે એમ આની અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ધીમે 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 શું થાય છે? વધે છે. ઓકે, ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વધે એટલે હું એમ કહું પાવરની આપણે વાત કરી છે, વાય ધ પાવર લોસ ઇઝ 0, વાય ધ એવરેજ પાવર વિલ બી 0. તો અહીંયા હું એવું કહી શકું કે આ જે બંને એક્સ ડિરેક્શનમાં છે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વાય એન્ડ ધીસ ઇઝ માઇનસ વાય, બરાબર ને. તો આઈ કેન સે વી પોઝિટિવ એન્ડ આઈ વિલ બી ઓલ્સો પોઝિટિવ, બરાબર ને. અહીંયા આપણે આટલા ભાગની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, તો આટલા ભાગમાં વોલ્ટેજ પોઝિટિવ છે અને કરંટ વિલ બી પોઝિટિવ. આપણે વેલ્યુની વાત છે, સો પી વિલ બી પોઝિટિવ. અને when the P positive, we can say the inductor gets the energy from the source. Inductor gets the energy from the source because P is positive. આપણે એવું કહીએ ને કે પાવર છે એ અત્યારે પાવર લોસની વાત નથી કરવાની, આપણે શું કરશું, ઇટ ગેટ્સ ધ એનર્જી ફ્રોમ ધ સોર્સ. સો P ઇઝ પોઝિટિવ. હવે શું થાય છે અહીંથી આપણે વાત કરીએ એટલે કરંટ વોલ્ટેજ વિલ બી માઇનસ. આ વોલ્ટેજની લાઈન છે એ આપણે જોઈએ છે. કરંટ ઓલ્સો પોઝિટિવ. અહીંયા આપણે જોઈએ તો કરંટની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે, અહીંયા વોલ્ટેજની વેલ્યુ કેવી છે? નેગેટિવ. તો આ જે છે ને એ સેક્શન 1 કહેવાય. આ સેક્શન 1 છે, આ 2 છે, 3 છે અને 4. તો સેક્શન 2ની આપણે વાત કરીએ તો સેક્શન 2માં વી નેગેટિવ છે, બરાબર ને, અને આઈ પોઝિટિવ છે. તો પોઝિટિવ ઇન્ટુ નેગેટિવ ઇટ વિલ બી નેગેટિવ. તો પી નેગેટિવનો મિનિંગ શું થાય કે જેટલી એનર્જી ઇટ વિલ ગેટ એન્ડ ઇટ વિલ બી લૂઝ સેમ એનર્જી. સો વી કેન સે પી નેગેટિવ. એટલે જેટલી એનર્જી સોર્સ પાસેથી લે છે એટલી એનર્જી સોર્સને પાછી આપી દે છે, એટલે 0 થઈ ગઈ. હવે શું થશે દોસ્તો? હવે બહુ સરસ મજાની આની અંદર પ્રોસેસ છે, ધ્યાન રાખજો. હવે જે કરંટ છે અહીંયા આપણે આવી ગયા છે. હવે કરંટ ડિરેક્શન વિલ બી ચેન્જ. એટલે કરંટ, હવે હું આ ફિગર બીજી વાર નહીં દોરું, આ એકવાર મેં દોરી, તમારે બધી ફિગર દોરવી પડે કે કરંટ પહેલાં આમ ફ્લો કરતો હતો, બરાબર કે નહીં. હવે કરંટની ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ જશે બીકોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાફ વી કેન સે. એટલે કરંટ હવે આમ ફ્લો કરશે. ઓકે, થર્ડમાં લખશું
current direction will be change. So polarity of inductor will be change. એટલે હવે હું તમને એમ કહું કે ચલો આ થર્ડ સેક્શનની વાત કરીએ તો અહીંયા કરંટ એ નેગેટિવ છે અને વોલ્ટેજ પણ નેગેટિવ છે કે નહીં બંને? તો V નેગેટિવ, I નેગેટિવ. So P negative, negative P positive. At this time it gets the energy from the source. Okay. In the reverse direction. Fourth ની વાત કરીએ, fourth section. अच्छा जो मैं एनर्जी आ एनर्जी પહેલામાં પોઝિટિવ મળતી હતી એટલે આ રીતે ગ્રાફ આવશે, પછી નેગેટિવ મળતી હતી આ રીતે, પછી પાછી પોઝિટિવ મળે એટલે આ રીતે, ને હવે નેગેટિવ. તો ફોર્થ સેક્શનમાં જોશો તો વોલ્ટેજ વિલ બી પોઝિટિવ બટ કરંટ વિલ બી નેગેટિવ. સો I નેગેટિવ એન્ડ V પોઝિટિવ. સો દેટ્સ વાય વી કેન સે P નેગેટિવ. તો જેટલી એનર્જી એને મેળવી હતી એટલી જ એનર્જી લૂઝ કરે છે, એટલી જ એનર્જી એ શું કરે છે? પાછી આપી દે છે, બરાબર ને? દેટ્સ વાય વી કેન સે ધ એવરેજ પાવર ઇઝ 0. એ જ સિચ્યુએશન કોની માટે થશે? કેપેસિટર માટે પણ થશે. દેટ વી ડિસ્કસ અબાઉટ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. ઓકે, તો સ્ટે કનેક્ટ, કારણ કે આ ટોપિક તમે વ્યવસ્થિત સ્ટડી કર્યો હશે તો જ તમને કેપેસિટરનું ફેઝર મેથડ તમને આવડશે અને એવરેજ પાવર તમને આવડશે. આ તમે નહીં સ્ટડી કર્યો હોય તો કેપેસિટરમાં નહીં ખબર પડે. એટલે આને વ્યવસ્થિત સ્ટડી કરજો અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કેપેસિટર માટે કામ કરવાનું છે, થોડા ઘણા સમ પણ ગણશું. ઓકે, તો આટલે સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય, ટેક કેર.